అండ్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సెస్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలోనే అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, సేలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడిపిస్తూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సెస్ యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గరే ఉన్నారు స్టూడియోలో. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ని ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers.
Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సో ఏవి రూపంలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా చూసాం కదా. అయితే సార్తో డిస్కస్ చేసే ముందు నేను ఒక విషయం చెప్పాలి. అంటే మనం భూమి మీద ఏ మూల నుంచినా సరే సూర్యుని తేజస్సు, ఆ ప్రకాశం అనేది మనం ఎలా ఫీల్ చేస్తామో, ఎలా అటువైపు తిరిగిపోతామో, ఎన్ని సంస్థలు ఎన్ని కాలేజెస్ ఉన్నా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా అలానే అంతే తేజస్తో అంతే ప్రకాశవంతంగా ఉంది. ఎందుకంటే రీసెంట్గా డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. సో అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే 390 to 400 కాలేజెస్లో టాప్ 1, 2, 3 హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఆ ర్యాంక్స్ వాళ్ళకే సొంతమయ్యాయి. అలానే బీఎస్సీ న్యూట్రిషన్లో కూడా టాప్ 1, 2, 3 ర్యాంక్స్ వాళ్ళకే సొంతమయ్యాయి. అండ్ బీబీఏలో టాప్ 1 ఫస్ట్ ర్యాంక్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్స్కే దక్కాయి. సో ఎలా ఇది సాధ్యమవుతుంది అండ్ ఫర్దర్గా వచ్చే స్టూడెంట్స్కి కూడా ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉంటున్నాయి అన్ని కూడా మనం సార్ అడిగి తెలుసుకుందాం. సో సార్ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఎలా సాధ్యం అవుతుంది అని నేను ఖచ్చితంగా అడుగుతాను. సో బిఫోర్ దట్ సార్ అసలు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సెస్ అందిస్తుంది? బికాజ్ నాకు ఒకప్పుడైతే ఇంత అవేర్నెస్ లేదు, అసలు ఏముంటాయో తెలియదు సార్. సో మీ మాటలో ఒకసారి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ టోటల్గా 5 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయండి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. 2 వచ్చి విశాఖపట్నం, 3 వచ్చి హైదరాబాద్లో. విశాఖపట్నం ద్వారకానగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఒక క్యాంపస్, అలాగే బీచ్ రోడ్లో ఒక క్యాంపస్, హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్, మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్, అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో ఒక క్యాంపస్. ఈ 5 క్యాంపసెస్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము, అలాగే రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తాం. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏంటంటే అండి 10th తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు, కానీ ఇంటర్మీడియట్తోనే ఆపేయకూడదు, డిగ్రీ కూడా చదవాలి. ఇట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. టోటల్గా 5 years ప్రోగ్రామ్. కానీ స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వచ్చేది 4 years కాలేజ్కి వస్తాడు, చదువుకునేది 4 years. లాస్ట్ 1 year ట్రైనింగ్ ఉంటాడండి. ఆ 4 years కాలేజ్కి వస్తున్నాడు కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. ఇది బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారు. దీన్నే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారు. ఇది 3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వేర్ స్టూడెంట్ విల్ బి కమింగ్ టు ద కాలేజ్ ఫర్ 2.5 years అండ్ 6 months ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో ఉంటాడు. అలాగే మాస్టర్స్ లెవెల్లో ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఇయరే ఆఫర్ చేస్తున్నాం అనమాట, యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్స్ తీసుకుని. ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవడానికి యాక్చువల్గా అమెరికాలో లేకపోతే స్విట్జర్లాండ్లో, యూకేలో ఉన్న కంట్రీస్కి వెళ్తారు. బట్ ఎంఎస్ అన్న ప్రోగ్రామ్ మనమే ఆఫర్ చేయడం మూలంగా ఇవాళ రోజున తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి మన విశాఖపట్నంలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ ఎంఎస్ చేసే అవకాశం మనమే కల్పిస్తున్నామండి. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ వీ హ్యావ్ అ కాలర్ సార్, రఘు గారు అన్నవరం నుంచి. నమస్తే అండి రఘు గారు, సార్తో మాట్లాడొచ్చు, మీ డౌట్స్ ఏంటో అడగండి. ఓకే నమస్తే రఘు గారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. యాక్చువల్లీ మా సిస్టర్ది బైపీసీ అయిపోయింది సార్. ఓకే. తనకి ఇప్పుడు హాస్పిటల్ సైడ్ జాబ్స్ అది చేయడానికి ఫర్దర్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఐ మీన్ మన దగ్గర ఏమైనా కోర్సెస్ ఉన్నాయి సార్ దానికి సంబంధించినవి? డెఫినెట్గా అండి.
బైపీసీ అయిపోయిన పిల్లలండి, అంటే చాలామంది వాళ్ళకి ఫస్ట్ బైపీసీ చదువుకునేటప్పుడు డాక్టర్ అవ్వాలనే కోరుకుంటారు. బట్ అనేకమైన కారణాల మూలంగా, సీట్స్ తక్కువ ఉండటం మూలంగా, కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా, డెఫినెట్గా అందరూ బాగా చదువుతారని దాంట్లో కాదన్న, బట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మూలంగా అందరికీ సీట్స్ రాకపోవచ్చు. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయాలి, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటారు పిల్లలు, అలాగే అంటే మనకి సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకోవాలి, అలాగే ఫైనాన్షియల్గా మంచి స్టేటస్ రావాలి అని చెప్పి చాలామంది పిల్లలకి అంటే అలాంటి కోరికలు ఉంటాయండి. అలాంటి పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ, ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా, అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ రెండు మనం ఆఫర్ చేస్తాం అటు హైదరాబాద్, విశాఖపట్నంలో కూడా. ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా డెఫినెట్గా హాస్పిటల్స్లోనే జాబ్స్ వస్తాయండి పిల్లలకి. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో, కేర్, ఏఐజీ, యశోద ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లోనే కాకుండా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోనే కాకుండా అంటే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్, నెస్లే, ప్యార్లే, అలాగే మీకు హెరిటేజ్ లాంటి, రిలయన్స్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ కూడా అండి, అంటే రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్, దివీస్, అలాగే అరబిందో ఇలాంటి ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కూడా వస్తాయి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదువుతారు, అలాగే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదువుతారు కాబట్టి డైట్కి సంబంధించిన, న్యూట్రిషన్కి సంబంధించిన, ఫుడ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన, ఎక్కడైనా ఏ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అలాంటి ప్లేసెస్లో వీళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయండి. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్లేసెస్లో ఇలాంటి రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే మీరు ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా పిల్లల ఉద్యోగాలు చేసే అవకాశాలు 100% ఉంటాయండి. అండ్ సార్, నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో డైటీషియన్ చేసిన ఆ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళని కూడా డాక్టర్ అనే పిలుస్తారు కదా? డెఫినెట్గా అండి. ఎందుకంటే అండి ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎంఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు అవ్వచ్చు, ఒక పర్టికులర్గా ఒక పేషెంట్కి డయాబెటీస్ ఉంది, ఆ డయాబెటీస్కి సంబంధించిన పేషెంట్కి ఆయన ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే రెగ్యులర్, అంటే వీక్లీ వన్స్, మంత్లీ వన్స్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు. పేషెంట్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పేషెంట్ యొక్క స్థితిగతులను బట్టి, అంటే అప్ అండ్ డౌన్స్ని బట్టి, షుగర్ అప్ అండ్ డౌన్స్ లెవెల్స్ ఉంటాయి, దాన్ని బట్టి ఆయన మెడిసిన్స్ మారుస్తూ ఉంటారు. అలాగే మెడిసిన్స్ మార్చడమే కాకుండా ఆయన నెక్స్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే మా డైటీషియన్ని కలవండి అంటారు. ఎందుకు అంటే ఆ డైటీషియన్ అన్నాళ్ళు ఫుడ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తారు. అంటే ఈటబుల్ థింగ్స్ ఏంటి, నాన్ ఈటబుల్ థింగ్స్ ఏంటి, ఎలాంటి ఆయిల్స్ వాడాలి, ఎలాంటి ఆయిల్స్ తగ్గియాలి, వెజిటేబుల్స్ ఎంతవరకు తినాలి, నాన్ వెజిటేరియన్ ఎంతవరకు తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా డైట్ పరంగా వీళ్ళు సలహాలు ఇస్తారండి. సో ఎంబీబీఎస్ చేసిన, ఎండీ చేసిన డాక్టర్ గారు ఎంత ఇంపార్టెంటో ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేయడంలో, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అంతా ఈక్వల్ రోల్ ప్లే చేస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళకి కూడా హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, వీళ్ళని కూడా సొసైటీలో డాక్టర్ గారు అని పిలవబడతారు. ఇన్ఫాక్ట్ స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ కూడా ఉంటుంది, డాక్టర్ సుప్రియ ఆర్ డాక్టర్ ఇట్లా అని చెప్పి కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది. ఎస్, సో వీ హ్యావ్ అ కాలర్ సార్. వరంగల్ నుంచి సుప్రియ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. సుప్రియ గారు, సార్ని అడగండి మీ డౌట్స్ ఏమున్నాయో. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్, బాబుది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. క్రూజ్ వైపు వెళ్ళాలి అంటే ఎటువంటి కోర్సులు చేయాలి సార్? అంటే ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్? ఓకే అండి, డెఫినెట్గా అండి. చాలామంది పిల్లలకి క్రూజు, ఎయిర్లైన్స్ ఈ రెండింటిలో వర్క్ చేయాలని చెప్పి చాలామంది కోరుకుంటుందండి. డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి వెళ్తూ ఉంటారు, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి చాలా ట్రావెల్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి పిల్లలకండి ఒకటి క్రూజ్లో చేయడానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్, దాంట్లో డౌటే లేదు. ఇటు ఎయిర్ హోస్టెస్గా కానీ, లేకపోతే కనుక ఎయిర్పోర్ట్లో కానీ, ఎయిర్లైన్స్లో కానీ వర్క్ చేయడానికి, ఇటు క్రూజ్ లైన్స్లో కానీ, షిప్స్లో కానీ వర్క్ చేయడానికి 100% ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. మీకు ప్లేస్మెంట్ విషయంకి వచ్చేపాటికి 100% క్రూజే ఇంట్రెస్ట్ అయితే మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ దగ్గర నుంచి కూడా క్రూజ్ లైన్స్లోనే, అంటే షిప్స్లోనే మీకు ట్రైనింగ్ కూడా పెడతాం, అలాగే ప్లేస్మెంట్ కూడా కంటిన్యూ అయిపోద్ది. ఇకపోతే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉందండి. ఎక్కువగా ట్రావెల్ ఇష్టపడే వాళ్ళు, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, ప్రపంచం అంతా నేను తిరగాలి అనుకున్న పిల్లలు కొంతమంది, అలాంటి ఇంట్రెస్ట్లతో ఉండే పిల్లలు కొంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళకి బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కూడా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. సో ఒక స్టూడెంట్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి, స్టూడెంట్ యొక్క అవగాహన ఎంతవరకు ఉందో దాన్ని బట్టి ఆ స్టూడెంట్ ఆ పర్టికులర్ కోర్స్ తీసుకుంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా షైన్ అవుతారండి. మీరు అడిగినట్టు క్రూజ్ దాంట్లోనే ఉద్యోగం కావాలంటే ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా క్రూజ్లోనే, అంటే షిప్స్లోనే ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మా కాలేజే తీసుకుంటుందండి. గ్రేట్. అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ కాలర్ సార్. సుష్మా గారు హైదరాబాద్ నుంచి. నమస్తే అండి సుష్మా గారు, మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సుష్మా గారు.
నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, బట్ కానీ మా కజిన్ అంటే సన్ కాలేజ్ లోనే డిప్లొమా చేశారు. ఓకే. సో డిప్లొమా చేస్తే బేగా అంటే సెటిల్ అయిపోవచ్చు అనేసి అన్నారు సార్. ఓకే. ఇంకా అంటే డిప్లొమా తీసుకున్నా లేదా డిగ్రీ చేయనా అనేసి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉన్నా సార్. అమ్మా ఒకటి మాత్రం చెప్తున్నాను, మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే మీకు 100% ఉద్యోగం రావటం అన్నది గ్యారంటీగా వస్తుంది. అది కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివితే మీకు ప్లేస్మెంట్లో డోకా లేదు, గ్యారంటీగా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం. కాకపోతే ఫ్యూచర్లో అంటే మీరు ఈ కెరియర్లో మీరు 40 years 45 years 50 years ఈ కెరియర్ని లీడ్ చేయాలి కాబట్టి మీకు సర్టిఫికేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎప్పుడు అంటే ఒక 5 years తర్వాత 6 years తర్వాత అంటే మీరు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీ ప్రమోషన్స్ వచ్చేటప్పుడు శాలరీ హైక్స్ వచ్చేటప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ డిగ్రీ చదివారా, డిప్లొమా చదివారా, మాస్టర్స్ చదివారా అన్నది అప్పుడు ప్రమోషన్స్ దగ్గర కౌంట్ అవుద్ది. సో మీరు ఫ్రెష్గా ఎంటర్ అయింది కాబట్టి మీకు ఏజ్ చాలా ఉంది కాబట్టి మీరు ఫైనాన్షియల్గా కూడా మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఇక ఒక విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే మీకు వీకర్ సెక్షన్ అయినా, ఎస్టీ ఎస్సీ అయినా, బీసీ అయినా, మైనారిటీ అయినా మీకు గవర్నమెంట్స్ అటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కానీ మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవడానికి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ 40,000 రూపీస్ పర్ ఇయర్ మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లో ఇస్తున్నారు. అదే మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో కూడా మీకు 80% కానీ 90% కానీ వస్తే మా కాలేజ్ తరపు నుంచి మీకు మెరిట్ స్కాలర్షిప్ అంటే మెరిట్లో డిస్కౌంట్, ఫీజులో డిస్కౌంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుద్ది. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలు ప్రతిరోజు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి నెలకి 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయల దాకా సంపాదిస్తారు కూడా, అంటే స్టైఫండ్ రూపంలో. ఇలా ఇన్ని రకాలుగా మీకు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా ఉన్నప్పుడు, మీకు ఏజ్ ఉన్నప్పుడు, వెనక మీకు ఏజ్ ఉన్నప్పుడు మీరు 100% డిగ్రీకి వెళ్ళండి. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ యువర్ అంటే కెరియర్ స్టార్ట్స్ అంటే మీకు అక్కడి నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు సర్టిఫికేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. డెఫినెట్గా డిప్లొమా చదివితే ఉద్యోగం రాదు అని మాత్రం నేను అన్నా. డిప్లొమా చదివినా 100% ఉద్యోగం వస్తుంది. కాకపోతే ప్రమోషన్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం కొంచెం లేట్ అవుతాయి డిప్లొమా పిల్లలకి, డిగ్రీ పిల్లలకి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతారు అనమాట. ఎస్, వీ హావ్ వన్ మోర్ కాల్ సార్. ఖమ్మం నుంచి సురేష్ గారు. నమస్తే అండి సురేష్ గారు, సార్తో మాట్లాడొచ్చు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సురేష్ గారు. సార్ నాది పిహెచ్ఎం అయిపోయింది. ఓకే. మీ దగ్గర ఎంఎస్ కోర్స్ లాంచ్ చేసాను విన్నాను. ఓకే. దాని గురించి తెలుసుకుందాం చెప్పి కాల్ చేశాను సార్. అవునండి, ఈ ఇయరే మనం ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అనేది ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎంఎస్ ప్రోగ్రాము ఈ ఇయరే మనం యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి అఫిలియేషన్స్ తీసుకున్నాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంతకుముందు చదవాలి అనుకుంటే కనుక స్విట్జర్లాండ్ లేకపోతే ఇంకో ప్లేస్కి అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళే చదవాల్సి వచ్చేది. ఇవాళ రోజున అతి తక్కువ ఖర్చుతో అంటే 3 లక్షల రూపాయలతో 2 సంవత్సరాలు ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇది వర్క్ వాల్యూ స్టడీ కాబట్టి అంటే చదువుకునేటప్పుడే మీకు వర్క్ కూడా అంటే అమెరికాలో ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తారో చదువుకునేటప్పుడు, యూరోప్లో ఎలా చేస్తారో, ఆస్ట్రేలియా ఎలా చేస్తారో సేమ్ మాడ్యూల్లో ఇక్కడ కూడా మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా చదువుకుని సెకండ్ ఇయర్ అంతా వర్క్ చేస్తారు. సో ఆ వర్క్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ సంవత్సరానికి 1,50,000 నుంచి 2 లక్షల రూపాయల దాకా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో మీకు స్టైఫండ్ వచ్చే ఏర్పాటు కూడా మేము చేస్తాం కాబట్టి సో ఆల్మోస్ట్ మీ ఎడ్యుకేషన్ 3 lakh ఫీజులో మీరు 2 lakh రూపీస్ మీరు ఇక్కడే సంపాదిస్తారు. సో ₹1,00,000 మాత్రమే మీరు ఫీజు రూపంలో కట్టే అవసరం ఉంటుంది. ఈ ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే 70 to 75% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండటం మూలంగా 20-25% యాడ్ ఆన్ అంటే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉండటం మూలంగా మీకు హోటల్స్, 5 star రిసార్ట్స్, విదేశాల్లో అయితే 7 star హోటల్స్, 7 star రిసార్ట్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, షిప్స్, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్ ఇలా టూరిజం ఆర్గనైజేషన్స్లోనే కాకుండా మీకు రెగ్యులర్గా ఉండే కార్పొరేట్ ఆఫీస్లో కానీ, సాఫ్ట్వేర్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో కూడా మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. ప్లస్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా ఎందుకు ఎక్కువ ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నారు అంటే మాకు ఎక్కువ వాకిన్స్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలే వస్తున్నాయి. ఎందుకు అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అవ్వంగానే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. అంటే 70% to 80% ఆఫ్ ది ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దీస్ స్టూడెంట్స్ టు గెట్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్. ఎందుకు అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ మా ప్లేస్మెంట్ సెల్లో ఎప్పుడూ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్తో టైఅప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్న హోటల్స్తోనూ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్తోనూ మా టైఅప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి we make students to go to America, Australia, New Zealand, Thailand, Dubai, Abu Dhabi, Kuwait ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చి అక్కడ వర్క్ చేపిస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇండియాలో సంపాదించే దానికంటే ఆల్మోస్ట్ 5 times 6 times ఎక్కువ సంపాదించే అవకాశాలు కల్పిస్తాం కాబట్టి స్టూడెంట్కి అక్కడ సెటిల్ అయ్యే అవకాశం కలుగుతుంది. కాబట్టి ఎక్కువగా ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం జాయిన్ అవుతున్నారండి. ఎస్, ఇంకో కాలర్ సార్ సాగరిక గారు తుని నుంచి. నమస్తే అండి సాగరిక, సార్తో మాట్లాడొచ్చు. హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నేను రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు పాపకి ఎంటర్ అయ్యింది. ఓకే. బీబీఏలో ఏది తీసుకుంటే తనకి సూట్ అవుతుంది అంటారు సార్? ఓకే. డిలేడ్
గా ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి సార్ కొంచెం. డెఫినెట్గా అండి. బీబీఏలో మొత్తం స్పెషలైజేషన్స్ వచ్చేపాటికి బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఉందండి. బీబీఏలోనే మళ్ళీ స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయంటే మీకు మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్ అన్న 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఎంచుకునేటప్పుడు డెఫినెట్గా మనం ఏంటంటే స్టూడెంట్ యొక్క అంటే స్ట్రెంగ్స్, అంటే స్టూడెంట్ బాగా మాట్లాడతారు, ఎదుటి మనుషులకి బాగా ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతారు, చాలా అంటే ఎప్పుడు కూడా తను మాట్లాడిన దానికి ఎదుటి మనుషులు కన్విన్స్ అవుతారు అనుకున్న వాళ్ళు మార్కెటింగ్ సబ్జెక్ట్ని ఎంచుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అలాగే డైనమిక్ పర్సనాలిటీస్ ఉండి, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటే హెచ్ఆర్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. కొంతమందికి టేబుల్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా మ్యాథ్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్, టేబుల్ వర్క్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్, డెస్క్ జాబ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటే అలాంటి పిల్లలకి ఫైనాన్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సో ఎనీవే ఈ స్పెషలైజేషన్స్ అన్నది మీకు మాస్టర్స్ లెవెల్లో వస్తుంది. ఇది డిగ్రీ లెవెల్ కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి వీటితో పాటు ఇంకా చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మొత్తం. కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రం ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్. ఒక్కసారి sun.edu.in అన్నది ఒకసారి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే బీబీఏ అని కొడితే మీకు బీబీఏలో 3 బీబీఏలు, అలాగే ఆ బీబీఏలో మొత్తం ఒక్కొక్క బీబీఏకి 6 సెమిస్టర్స్లో 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఒకసారి వెబ్సైట్లో చూస్తే ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి. బాబు కనుక ఏ ప్రోగ్రామ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాడు, దాంట్లో 100% తను పర్ఫామ్ చేయగలడు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మీకు కూడా ఉంటే డెఫినెట్గా దాంట్లో అడ్మిషన్ తీసుకోండి. అడ్మిషన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతున్నాయండి. సో సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీలాంటి వర్కింగ్ ఉమెన్ కాలేజ్కి రావాలన్నా, కొంచెం అంటే ఎంక్వైరీ చేయాలన్నా కానీ, కాలేజ్ చూడాలన్నా కానీ అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి హాలిడేస్లో కూడా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది, సండేస్లో కూడా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. ఎస్. అండ్ సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, అసలు ఎలా సాధ్యమైంది అంటే ప్రతి కోర్సులో కూడా టాప్ 1, 2, 3 ర్యాంక్స్ మీ స్టూడెంట్స్కి సొంతమైందంటే ఎలా సార్? ఆ కృషి ఏంటి? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. యాక్చువల్గా ఈ ఇయరే కాదండి, ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ 7-8 ఇయర్స్ నుంచి కూడా మన స్టూడెంట్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ పర్టికులర్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీబీఏ మనం ఆఫర్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్, తర్వాత బీకామ్, ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్లో ఎక్కడో చాట టాప్ 10లో మన పిల్లలు ఎక్కడో చాట 3 to 4 పీపుల్ ఫిట్ అయి ఉంటారండి. అన్నిటిలోకి ఇంకొక విషయం మనం గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, చాలా గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సింది, డిగ్రీలో 90% అబవ్ రావటం యాక్చువల్గా చాలా కష్టం అండి. అంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కానీ. సో 80% యూజువల్గా వస్తూ ఉంటాయి, బాగా చదువుకునే పిల్లలకి 85 కూడా వస్తుంది. 90% అబవ్ వచ్చాయి. మా దగ్గర వచ్చిన ర్యాంక్స్ వచ్చిన పిల్లలందరికీ కూడా 90% అబవ్ పర్సంటేజ్ కూడా రావటం అనేది చాలా గర్వకారణం అనమాట. సో ర్యాంక్స్తో పాటు అంత పర్సంటేజ్ రావటం, ఇది లాస్ట్ కన్సిడర్గా మాకు లాస్ట్ 7-8 ఇయర్స్ నుంచి మా పిల్లలకి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ర్యాంకులు రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్ యొక్క హార్డ్ వర్క్ అండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే మేము మా దగ్గర కౌన్సిలింగ్ వచ్చినప్పుడు వీ కీప్ టెలింగ్ దెమ్ అనమాట, అటెండెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలా లైఫ్లో అటెండెన్స్ అన్నది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎందుకంటే అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు అన్ని విధాల డిసిప్లిన్, డెడికేషన్ అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. సో అలా డిసిప్లిన్, డెడికేషన్ ఉన్న పిల్లలే అటెండెన్స్ కూడా వైస్ వర్సా, ఇట్ ఈస్ వైస్ వర్సా థింగ్ అనమాట. సో అలాంటి పిల్లలు మేము చెప్పినట్టు క్లాస్కి వచ్చారు అంటే కనుక వీ కెన్ గివ్ దెమ్ ఎ గుడ్ థియరీ క్లాసెస్ అండి. తర్వాత ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ బాగా ఇవ్వగలుగుతాం. తర్వాత మనకి సంబంధించి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ, స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ కానీ, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా చెప్పగలుగుతాం. కాబట్టి స్టూడెంట్ కూడా ఇట్ విల్ బి అన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్లాసెస్ అండి. అంటే ఒక 4 గోడల మధ్యలోనే కూర్చోబెట్టి ఓన్లీ బోర్డు పెట్టి క్లాస్ చెప్పితే ఎక్కడో చాట వీక్లో 1 day 2 days అతనికి బోర్ కొట్టుద్దండి. వీ మేక్ దెమ్ ఫీల్ ఫ్రీ అనమాట. అంటే క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషనే కాకుండా దాన్ని ఎలా ప్రాక్టికల్గా అంటే ఓరియంటేషన్లోకి తీసుకురావాలి అన్నది చాలా సైంటిఫిక్ మెథడ్లో మేము చెప్పగలుగుతాం అనమాట. సో అలా దాని మూలంగానే స్టూడెంట్కి విల్ బీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు కమ్ టు ద కాలేజ్ ఆల్సో. సో అలాగా స్టూడెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, అటు కాలేజ్ టీమ్ కానీ అటు స్టూడెంట్ కానీ ఒకరికి ఏం కావాలి అన్నది బాగా అర్థం చేసుకుంటాం. కాబట్టి స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు గ్రాబ్ ద నాలెడ్జ్ అనమాట. ఆ నాలెడ్జ్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పేపర్ మీద పెడతాం చాలా కష్టమైనది కాదండి. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, స్టూడెంట్ పేపర్ మీద పెడతానికి బాగా చాలా బ్రహ్మాండంగా పెడతానికి క్లాస్లో ఉన్నది నేర్చుకుంటమే కాకుండా మనకి సైంటిఫిక్ మెథడ్లో మనం ప్రాక్టికల్స్లో నేర్పించడమే కాకుండా స్టూడెంట్ని సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తూ ఉంటాం. అంటే కంపల్సరీగా స్టూడెంట్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే తీసుకుంటున్నాడో ఆ సబ్జెక్ట్కి రిలేటెడ్గా ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడండి. అంటే తనకి తెలియకుండానే తను చాలా వర్క్ నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు. అంటే ఒక హెచ్ఆర్ ఏం చేస్తాడు, ఒక ఫైనాన్స్ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు, ఒక మార్కెటింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అలాగే హోటలియర్ అయితే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ వర్క్ ఏంటి, వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎలా వర్క్ చేస్తారు, అవన్నీ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా వర్క్ చేసినప్పుడు థియరీలో కూడా అది
అడిగే క్వశ్చన్స్ పెద్ద కష్టం ఉండవు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెనూ డిజైన్ చేస్తారండి, ఒక సూప్ తయారు చేయాలి, ఆ సూప్లో ఏమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడాలి అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇతను తయారు చేస్తున్నాడు. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే మన కాలేజ్లో ప్రాక్టికల్స్లో ఈజ్ ఏబుల్ టు ప్రిపేర్ అండ్ హోటల్లో ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ ఇట్. సో తనకి ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే అది చదివి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక సూప్లో, ఒక కార్న్ సూప్లో ఏం చేయాలి, ఏం వేయాలి, వాట్ ఆర్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే వెంటనే టకటక రాసేస్తాడనమాట. సో అది అలాగా అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బేసిక్ థింగ్ అండి సూప్ అన్నది. సో వీ టాక్ అబౌట్ సో మెనీ కుజిన్స్ అనమాట. అంటే చైనీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అంటే ఇండియన్ అవ్వచ్చు, సౌత్ ఇండియన్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి కుజిన్స్ అన్నీ నేర్పిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అవన్నీ నేర్చుకుంటమే కాకుండా ప్రాక్టికల్గా వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈజీ టు రిమెంబర్. అంటే ఎప్పుడైతే మనం చేసి నేర్చుకుంటున్నామో దానికంటే బ్రహ్మాండమైన మెమరీ పవర్ ఇంకా దేంటో పెరగదు. నిజం సార్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎస్, వి హావ్ అ కాలర్ సార్, రవి గారు శంషాబాద్ నుంచి. నమస్తే అండి రవి గారు, సార్తో మాట్లాడొచ్చు. ఓకే, కాల్ కట్ అయినట్టుంది సార్. అండ్ సార్, అంటే ఫ్యాకల్టీ విషయానికి వస్తే చాలామంది తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. సో అంటే ఎంత సపోర్ట్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ పరంగా రానివ్వటం, ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది సార్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. నిజంగానే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా అంటే ఏమనుకుంటారంటే పేరెంట్స్ అయినా స్టూడెంట్ అయినా నాకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక వెంటనే ఉద్యోగం రావాలంటే ఏంటి అనేది పిల్లలు ఎత్తుక్కుంటారు మార్కెట్లో సామాన్యంగా. సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. వాళ్ళకి తెలుసు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే వెంటనే ఉద్యోగం వస్తుంది. కానీ వాళ్ళకి ఇంకో భయం కూడా ఉంటుంది ఏంటంటే నేను తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చాను, నాకు తెలుగు కదా, అక్కడ ఒక 5 స్టార్ హోటల్లో పనిచేయాలంటే ఇంగ్లీష్ బాగా రావాలి, లేకపోతే హిందీ బాగా రావాలి ఇండియాలో అయితే, అదే అబ్రాడ్లో అయితే కనుక ఫ్రెంచ్ కూడా రావాలి. సో ఇన్ని తెలుసుకున్న మనిషి నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అన్నది మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది. తను తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చినా, లేకపోతే కనుక ఒక మంచి హైట్ ఉన్నా, లేదు కొంచెం షార్ట్గా ఉన్నా, కాంప్లెక్స్ కొంచెం డార్క్గా ఉన్నా, ఇవన్నీ నా ప్రాబ్లమే కాదండి. యాక్చువల్గా హోటల్లో చాలా రకమైన ఉద్యోగాలు ఉంటాయి అనమాట. ఫ్రంట్ ఎండ్ చేసే ఉద్యోగాలు ఉంటాయి, బ్యాక్ ఎండ్ చేసే ఉద్యోగాలు ఉంటాయి, బయట మార్కెట్లోకి వెళ్ళి చేసే ఉద్యోగాలు ఉంటాయి, ఇలా చాలా రకాలైన ఉద్యోగాలు ఉంటాయి. దానికి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోల్కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సనాలిటీ ఉపయోగపడుతూ ఉంటారు అనమాట. మన పర్సనాలిటీకి ఏ డ్యూటీ అయితే బాగుంటుంది అన్నది స్టూడెంట్ ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ డ్యూటీకి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ ఏంటి అన్నది మనం ఇస్తాం అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్, ఓకే ఆడపిల్ల చక్కగా ఉంది, నీట్గా ఉంది, ఆ పిల్లకి మనకి ఇవ్వాల్సింది మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇవ్వాలి, మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇవ్వాలి, మంచి స్మైలింగ్ ఫేస్ ఇవ్వాలి. వీటిల్లో ట్రైన్ చేస్తాం అనమాట. సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు అవన్నీ ట్రైన్ చేస్తాం. అలాగే ఆ పిల్ల, సో మీరు అన్నట్టు తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చి చాలా ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చి తను చాలా సిగ్గుపడుతూ ఉంటుంది, బిడియపడుతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి కూడా తనకి స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా 1000 మంది మధ్యలో నుంచున్నా కానీ తను బాగా మాట్లాడేటట్టు, తను బ్రహ్మాండంగా అంటే ఒక యాక్టివిటీ చేయగలిగేటట్టు, ఏదైనా కానీ తనకి ఒక 3 years ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం. అలాగా అంటే తను బలవంతంగా కాదండి, తను ఇష్టంగానే స్టేజ్ మీదకి వచ్చేటట్టు తయారు చేస్తాం అనమాట. ఫస్ట్ 10 people మధ్యలో చేపిస్తాం, తర్వాత 20 people మధ్యలో, తర్వాత క్లాస్లో మధ్యలో చేపిస్తాం, తర్వాత వాళ్ళ బ్యాచ్ మధ్యలో చేపిస్తాం, తర్వాత అంతా 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదవటానికి వచ్చిన పిల్లలందరి మధ్యలో చేపిస్తాం. తర్వాత వీల్ బి సెలబ్రేటింగ్ అవర్ ఫ్రెషర్స్ డే, యాన్యువల్ డేస్ అండి. అలా కొన్ని thousands of స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, ఆ thousands of స్టూడెంట్స్ ముందు పర్ఫామ్ చేయడం నేర్పిస్తాం. ఆటోమేటిక్గా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్సే మారిపోతాయండి. సో అలాగా మనం మెల్లగా క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ట్రైన్ చేయడంతో పాటు ఇలా ఒక పర్సనాలిటీని మనం పబ్లిక్లోకి తీసుకొచ్చి మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా బాగా మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుందండి. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, అంటే వాళ్ళ వీక్నెస్లు అన్నీ కూడా స్ట్రెంగ్స్గా మార్చుకొని వాళ్ళు బయటకు వెళ్తున్నారంటే నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీకు అండ్ ఫ్యాకల్టీ మొత్తానికి కూడా ఇంత కేర్ తీసుకుంటున్నారు. ఇంత కేర్ తీసుకోబట్టే కదా విదేశాల్లో కూడా మన స్టూడెంట్స్ చక్కగా మంచి పొజిషన్స్లో సెటిల్ అయ్యారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీని చూసుకుంటున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగా వెళ్తుంది. అంటే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. సో చాలా మంది వ్యూవర్స్కి కూడా డౌట్స్ ఉన్నాయి, అన్ని కూడా క్లారిఫై చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.